नमस्कार दर्शक बंधु माने स्केरी टेल्स ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत जनाऊँगी। श्रोता माने जमीक आपण मैंने जानी आम चैनल जरिया आम सब्सक्राइबर माने आमको बहुत गुड़े कहानी पठाती। से कहानी गुड़िक आपण को शुणाइबार तात्पर्य होची अन्य द्वारा होइथिबा कोनोसी भूल किंवा अन्य सहित होइथिबा कोनोसी भूल आपण किछि शिखि परिबे और आपण सहित सेटा केमति न हो आपण सेटा जानि परिबे। तबे चलतु बढ़िबा आजिर भूतिया कहानी आड़क। आजिर कहानी आमको पठैछंती विश्वरंजन बारिक। विश्वरंजन का घर पुरी जिल्ला ही अवस्थित। विश्वरंजन वर्तमान +2 रे पाठ पढ़ुछंती। हेले कहानी जे होइथिला सेतबेले विश्वरंजन द्वितीय श्रेणी रे मात्र पढ़ुथिले। ए कहानी बेसियारे विश्वरंजन को बेसी किछि ज्ञात तो नहीं, हेले झापसा किछि मने अछि और बाकी समस्त कहानी से निज साही पड़िशा निज माँ एवं बापा को शुणी देइछंती। तो चलतु पढ़िबा विश्वरंजन का कहानी आड़क। विश्वरंजन का घरे विश्वरंजन तांकर बड़ भौणी जी कि तांकटो मात्र 4 वर्ष बड़ तांकर बापा एवं बोऊ रुहंती। विश्वरंजन बापांकर गोटे दुकान अच्छी। से गाँ मुंडरे से एक राशन दुकान देइछंती। विश्वरंजन का माँ घरकरणा काम आदि करती। चलतु घटना दिन को बढ़िबा। घटना बेले विश्वरंजन मामू बाहागर स्थिर होइतिला। तांका मामू बाहागर पई संपूर्ण कुटुंब बहुत खुशीबासरे थिले। विश्वरंजन जाई निज मामू घरे रहुथिले एवं सेठी बहुत खुशीबास करुथिले। विश्वरंजन बाबा दुकान बंद न हेउ एथिपई तांको बारंबार निज गाँ को जीवा आसिया करियाको पड़ुथिला। घटना हेउची विश्वरंजन मामू बाहागर मंगन दिनर कथा। सेदिन विश्वरंजन मामू बाहागर मंगन कार्य एवं घरे समस्ते खियापिया कार्य सरला बेलू बहुत राति हो गला। राति काल एमानंको फेरिया समस्ते मना करथिले। हेले विश्वरंजन बाबांकर किछि अति अर्जेंट काम थिला बोली सेमानंको फेरिया को पड़ला। सेमाने फेरला बेले तांको बड़ भौणी सेठार रही गले और विश्वरंजन तांको माँ एवं बापा सेठार फेरले। विश्वरंजन कहवा अनुसार से वर्तमान जो रोड रे फेरिया को जाउथिले से रोड को आज मध्य राति गले बहुत डर लगे। से रोड मझिरे एक ट्रेन रास्ता पड़े। ट्रेन ब्रिज करे करे आपण को आगू जाक पड़े। ट्रेन ब्रिज पूर्वर मध्य एक बहुत बड़ मशाणी पड़े और मशाणी पूर्वर एक घंच जंगल। से ब्रिज डेई पारी होला परे एक बहुत लंबा रास्ता स्थिर कला परे जो रास्ता की बहुत निछाटिया एवं राति काल से रास्ता एक स्ट्रीट बॉल मध्य से काल जल नथिला। आउ आज से रास्तार एक स्ट्रीट बॉल जलनी से रास्तार से फेरियार थिला। विश्वरंजन कहती आज भी मुझे जो राति से रास्ता देकी फेरे कि से रास्तार जाए मत बहुत डर लगे। घटना दिन को फेरिबा। घटना दिन विश्वरंजन तांका बापा एवं माँ फेरुथिले। विश्वरंजन गाड़ी मझिरे बसथिले। तांका बापा गाड़ी चलाउथिले एवं पछरे विश्वरंजन का माँ बसथिले। प्रथमे एक जंगल रास्ता दे विश्वरंजन हरिका जीवाक लगिले। से जंगल रास्तार विश्वरंजन को बहुत डर लगुला। विश्वरंजन का माँ विश्वरंजन को सेमती धरी बसथिले और विश्वरंजन को थापुड़े देउथिले मझिरे मझिरे विश्वरंजन को डर न लागिया से पर्यंत सबकिछि ठीक थिला। विश्वरंजन को कहया मुताबक से बड़ जंगल डेला परे जो मशाणी पड़े सेठू एमिति किछि हैला जे विश्वरंजन निद आज मध्य उड़ाई दिए। तेज जंगल डेला परे से मशाणी पड़ला। से मशाणी रे विश्वरंजन बसला बेले साइड को अने अने जाउथिले। रास्ता मझिरे विश्वरंजन को रास्ता मझिरे एक धला स्त्री लोकटे ठिया देखा। विश्वरंजन देखिले और ताका माँ को कहले, माँ स्त्री लोकटा किए? विश्वरंजन को माँ किसी उत्तर देनी। कहले चुपचाप बस और घर आड़े चल। विश्वरंजन को बापा ये सब कथा शुणुथिले और गाड़ी को जोर चलाउथिले। गाड़ी सेमती चलुथिला। गाड़ी आसी नदीबंध तले ठिया। नदीबंध तले जितेबाला विश्वरंजन और तांका बापा और माँ जाकि पहुँचले ये गाड़ी बंद हो गला। वर्तमान तांको से ब्रिज रास्ता पारी हो जिबार थिला। गाड़ी बंद होला परे विश्वरंजन का बापा गाड़ी ओह्लाई गाड़ी को बहुत थर स्टार्ट मारले। गाड़ी को थरे 2 थर 3 थर स्टार्ट मारला परे मध्य गाड़ी स्टार्ट हो नथिला। विश्वरंजन का बापा विश्वरंजन को कहती से समय विश्वरंजन का बापा मध्य बहुत डरी जाइथिले। हनुमान का ना नहीं गाड़ी को स्टार्ट मारले। हनुमान का ना नवा मात्रे गाड़ी एक थरे स्टार्ट हो गला। गाड़ी स्टार्ट होला परे विश्वरंजन का बापा गाड़ी को
ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ, କାରଣ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ 3 ଜଣ ବସିକି ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ପଛକୁ ଦେଖିଲେ, ପଛରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ନା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ନା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର ମା। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଡରିଗଲା ପରେ ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ନିଜ ପିଲାକୁ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି କି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏକ ବିରାଟ ନଦୀ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ନଦୀରେ କିଛି ଧୁମଫୁସ୍ କରି ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ଗାଡ଼ି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଠିଆଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନାଇଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଠିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଏବେ ସେ ଜଣକୁ କହିଲେ ଚାଲ, ଓ ଚାଲ କହି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ 2ଟା ପାଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବାର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ସେ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପୁଣି ଥରେ ନଦୀରେ କିଛି ଧୁମଫୁସ୍ କରି ପଡ଼ିବାର। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଡରିଗଲେ ଓ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଛରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ବେଳା ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ନହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଫେରିଲେ। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କ ମା ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଚିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୁହାଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଏକଲା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ତ ଗଲେ, ତତେ ବି ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ସେଇଠି ଡରିବା ସହିତ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କିଛି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୌଣସି ଭୂତର ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଗାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଥିବା ସେ ଗାଁ ଆଡ଼ିକି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଓ ଗାଁର 5-6 ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସେ ମଶାଣି ରାସ୍ତାରେ ହଜିଛି ତାକୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମେ ଚାଲ ଗାଁରେ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିବା। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବା ଏବଂ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଓ ବାକି 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇକି ଗାଁରେ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବା ଓ ଗାଁର ସେ ଲୋକଟି ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବା ଦେଖିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଧରେ ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ତା ଉପର ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ କେବଳ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ। ଏହା ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ସେଇଠି ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଦେଲେ ହାତ ହଲାଇ ଡାକିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ହୋସ୍କୁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ସେ ଲୋକଟି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏସବୁର କଥା ହେବାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏବେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୁଅ, ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ପାଖାପାଖି 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାଧୁ ବାବା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ନିଜର କମଣ୍ଡଳର ପାଣିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଣି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଶାଣିର କିଛି ଭିତର ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ
ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବାବା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଉଠିଲେ। ଉଠିକରି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିକି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଦିନ ରାତିରେ ନ ଫେରି ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ଘରେ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ସେ ଲୋକଟା କହିଲେ କି ଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ କଟିକି ମରିଛି, କିଏ ନଦୀରୁ ଡେଇଁକି ମରିଛି। ତେବେ ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଅଜଣା ରାସ୍ତା ଅତି ଆପତକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଛୁଛେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କର କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।